अस्सलाम वालेकुम, मैं वह साकिब मुश्ताक। चैनल का नाम है साकिब की दुनिया 8232। उम्मीद है कि तुसी सारे भाई ठीक होवोगे। असी एक बारी अज फिर चौधरी अजमल की हवेली ते आए हैं तो वेखने कि वो इत्थे मौजूद ने या नहीं। मैनूं लगदा चौधरी साहब ना लसन वगैरह चैक कर रहे हैं। ये उही लसन है जिहड़ा अज तो तकरीबन इन्होंने 4 महीने पहले जिहड़ा स्टोर कीता सी। चलो अज इन्हों मिलते हैं और पुछते हैं लसन वाकया ही महफूज है या कोई इनू नुकसान होया है। इधर भाई हुणी भी बैठे हुए ने, इन्हों नाल भी थोड़ी जी गलबात कर लेने। अस्सलाम वालेकुम जी। साहब जी की हाल चाल ने? की हो रहा जे? लसन का वेखण आया था अज। अच्छा भी वाकई ठीक है या नहीं? लसन माशाल्लाह जी ठीक है। अच्छा वेख लिया तुसी? हाँ जी। चौधरी साहब कित्थे जे? चौधरी साहब वो लसन वेखण दे। अच्छा अच्छा, वाह जी वाह। चौधरी साहब ही लसन वेख रहे हैं ते कोई किसी किस्म का इनू वाधा घाटा होया होवे? नहीं वाधा घाटा कोई नहीं आया, माशाल्लाह ठीक पिया वा। किन्ने महीने हो गए तकरीबन? मैनू हो गए 6 महीने हो गए पे नू। 6 महीने हो गए आ? हाँ जी। किन्ने क महीने हो गए जे? 4 महीने हो गया जी इनू। अच्छा अच्छा, ये किन्नी देर रखना होर? कोई रेट बनेगा तो फिर बेचांगे ना, अभी रेट नहीं बने। चलो अल्लाह करे जी। हाँ जी। ठीक हो गया भाई। अगे चौधरी साहब चेक कर रहे हैं ना, कोल जाने हैं। ए लो जी माशाल्लाह जी माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम सलाम। चौधरी साहब की हाल चाल जे? ठीक ठाक भाई साहब, तुसी सुनाओ? अलहमदुल्ला जी खैरियत ठीक ठाक। मैं तो अचानक इत्थों दी गुजर रहा सी, गेट खुलिया सीगा, मैं वेखिए चौधरी साहब की कर रहे हैं। अज समझो अचानक जड़ा ना छापा वजा तुहाडे ते। हाँ जी हाँ जी, कोई मसला नहीं भाई ताबेदार। ते तुसी कुदरती तौर ते अपना लसन ही चैक कर रहे हो। मैनूं भी यही सी, मैं लसन जड़ा ना उत्ते एक होर वीडियो बनाई है हाँ जी ते ताकि अगे आपां 2 वीडियो बनाईयां सीगियां। पहले बनाई सी लसन जदों पुट्टिया सी, उस तो बाद जदों तुसी इत्थे इहनूं सेव कीता, महफूज कीता सी हैं, हाँ जी। ਉਹਦਾ तरीका दस्सिया सी। ते अज असी विखाने आ वेखण ते सुनने वालियां नूं कि वाकया ही लसन जिहड़ा महफूज कीता सी ठीक आ या कोई उहनूं मसला मसाइल बनिया है। अच्छा चौधरी साहब लसन चेक कर लिया जे? हाँ जी भाई साहब ठीक है? ठीक है माशाल्लाह, अल्लाह खैर है। किन्ने महीने हो गए जे इहनूं लाए नूं इत्थे? ਇਹਨੂੰ ਲਾਏ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ। अच्छा हाँ जी। कोई मसला मसाइल छोटा मोटा बनया होवे? ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। अच्छा ਕੋਈ 1% ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਤੁਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਉਹੀ ਹੋਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਬਸ ਜੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, ਬੜਾ ਲਸਣ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਬੀਜਿਆ ਸੀ। अच्छा हाँ जी। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਰਹੇ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ। ਬਾਕੀ ਰੇਟ ਵੱਲੋਂ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਫਸਲ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। अच्छा ਅੱਜ ਤੋਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਰੇਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਰੇਟ ਹੈ? ਬਸ 50 ਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ, ਉਦੋਂ 50 ਸੀ, ਹੁਣ 100 ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਕੀ ਇਰਾਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਸੇਲ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਰਦਾ? ਇਰਾਦਾ ਆ ਕਿ 100 ਤੇ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਰੂਟਾਵੇਟਰ ਫੇਰ ਦਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਛਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੀ ਦੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਰੂਜ਼ੀ ਆ ਦੇਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲकुल, ਮਿਹਨਤ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। 200 ਲਸਣ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁਣ? ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਗਾ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਲਸਣ ਲਾ ਪਰ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਮਸ਼ਵਰਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਲਾਇਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ 5 ਏਕੜ ਕਣਕ ਬੀਜ ਲਿਓ। 5 ਏਕੜ ਕਣਕ ਦਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਲਸਣ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਬਰਾਬਰ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਬਣੀ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਵੀ ਲਸਣ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਤੇ ਹੈਗਾ, ਮਿਹਨਤ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ। ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਮ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੰਦਮ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਕ ਡੀਏਪੀ ਚਾਹੀਦੀ, 2 ਯੂਰੀਆ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ, ਉਹ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੂੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਲਸਣ ਆ ਇਹ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ 5 ਕਿੱਲਿਆਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਖਰਚਾ, ਜਿਹਦੀ ਘਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, 5 ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਗੰਦਮ ਦਾ ਖਰਚਾ 1 ਕਿੱਲੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਵੀ ਲਸਣ ਨਾ ਲਾਇਓ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਵਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਗਾਹ ਰੇਟ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹਰ ਕਿਤੋਂ ਲਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਮੇਰੀ ਅੱਖੋਂ ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਲਸਣ ਵੀ ਲੈ ਜਾਓ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਲਸਣ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਮਹਿਫੂਜ਼, ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਰੇਟ ਬਿਹਤਰ। ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ 4 ਜੀ 5 ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਤ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਮੁੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਮਿਹਨਤ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣ ਗਈ ਹੋਣੀ? ਬਸ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਬਸ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਟਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਇਆ ਸੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ। ਮਿਹਨਤ ਹੀ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਸਪਰੇ ਪੈਲੀ ਦਾ ਠੇਕਾ, ਅੱਗਾ ਪਿੱਛਾ ਮਿਹਨਤ, ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜੇ ਆ।
ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ ਵੀ ਲਸਣ ਸੇਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਠੀਕ ਆ। ਚਲੋ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਸਣ ਆਪਣਾ ਸੇਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ ਨਹੀਂ ਲਸਣ ਤੇ ਅਸਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਸਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਸ ਆਹ ਰੇਟ ਲਵਾਉਣ ਕੇ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਓ ਵੇਖੀਏ ਹੁਣ ਲਸਣ। ਦੇਖੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਨਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲਸਣ ਦੇ ਕਾਰੀਗਰ ਵੇਖ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਲਸਣ ਸੀ ਭਲਾ ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ? ਫਾਰਮੀ ਸੀ ਸਫੈਦ। ਫਾਰਮੀ ਸੀਗਾ। ਜੋਈ ਸਾਹਿਬ ਰੱਸੀ ਕਿਉਂ ਲਟਕਾਈ ਜੇ? ਇਹ ਜੇ ਬਹੁਤਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਸਮਝਦਾਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆਪ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜੀ ਲਟਕਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਲਸਣ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਾਂਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੱਲੇ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਾਨਵਰ ਸਭ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੱਪ ਸੂਆ ਬਿੱਲੀ ਬਿੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਲਸਣ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੈਸ਼ ਪਿਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੂਰੀ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਅਜਮਲ ਤਕਰੀਬਨ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਰਹਿ ਜੇ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ? ਕੋਈ ਸਾਕਬ ਤਕਰੀਬਨ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ 11ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਨਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਣਾ, 10ਵੇਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਪੰਗਾਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦਾ, ਐਵੇਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੁਬਾਰਾ ਬੀਜਣ ਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਰੱਖੇ ਅਸਾਂ 9ਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਲੇਟ ਹੋਇਆ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦਵੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਿਓ, ਨਾਲੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਦੋਸਤੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਲਸਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਠੀਕ। ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਸੁੱਕ ਗਈ ਆ ਕਿਤੇ ਆ, ਤਕਰੀਬਨ ਅਸਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਨੇ ਕੋਈ 40 ਤੋਂ 50 ਮਣ ਹੈ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕੋਈ ਮਣ ਡੇਢ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਓਪਨ ਹੀ ਸਾਰਾ ਰੱਖਿਆ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਹਵਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦਿਖਾਓ ਨਾ ਕਿ ਅਸਾਂ ਖਾਨੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਸਾਲ ਬਣਿਆ, ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਅਗਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਖਾਨੇ ਖੋਲੇ ਆ ਕਿ ਹਵਾ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਹਵਾ ਹੀ ਨਾ ਫਿਰੇ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਵਾਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਰਾਂਡਾ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਸ਼ਾਣੀ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ? ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਉਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਚਲੋ ਫਰੈਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ। ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਦੁਆ ਕਰਿਓ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ? ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਧੋਤਾ ਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲਾਉਣਾ ਜਦੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਸੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਗਾਮ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ ਵਾਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਲਸਣ ਲਾ ਲਓ, ਤੇ ਜੇ ਘਰ ਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲਸਣ ਨਾ ਲਾਵੇ ਬਸ। ਲਓ ਜੀ ਇਹੀ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੈਗਾਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਪਤ ਬਹੁਤ ਇੱਥੇ। ਯਾਰੀ ਦੋ ਲਾ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਲਾਉਣਾ ਆ, ਹਾਂ ਵੀ ਘਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਸਣ ਨਾ ਲਾਓ, ਮੁੱਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪੈ ਜੇ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਈ ਅਜਮਲ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ 'ਚ ਮਸਰੂਫ ਹੋ। ਬਸ ਭਾਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੁਨਾਈ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਹਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਚੁਨਾਈ ਤੇ ਵੀ ਫਿਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀਡੀਓ। ਕਦੋਂ ਚੁਨਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਜੇ? ਚੁਨਾਈ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਭਾਜੀ। ਹੱਸਦੇ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚੈਨਲ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹੋ।